салом бинандагони азиз, хабарҳои нави Тоҷикистону ҷаҳонро давоми 15 дақиқа дар барнома ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Имрӯз 2 декабр ин мавзӯъҳоро дорем. бимаи беҳдоштӣ фақат баъди 5 соли кори қонунӣ дар Русия. Дар ҳоле ки ҳукумати Русия дастрасӣ ба табобати ройгонро мушкил кард, пешниҳоди вакилони ин кишвар барои маҳдуд намудани пулфиристии муҳоҷирон қабул нашуд. 8 моҳ пеш ба хизмат рафта буд. модари як сарбози фавтида мехоҳад марги писараш таҳқиқ ва гунаҳгорони он ҷазо бигиранд. шер бача калон кардам. ҳеҷ вақт сири дили худшона намегӯ ки модар зиқ нашавад. ва дуо барои раҳоӣ аз хушксолӣ. намозгузорон дар Тоҷикистону Ӯзбекистон аз худо на бахшиши гуноҳ, балки боронро талаб намуданд. Владимир Путин, президенти Русия, охири ҳафтаи гузашта зери қонуне имзо гузошт, ки гирифтани бимаи тиббӣ барои муҳоҷиронро сахттар мекунад. акнун муҳоҷирон танҳо дар ҳолате метавонанд аз кӯмаки ройгони тиббӣ дар Русия баҳравар шаванд, ки ҳадди аққал 5 сол дар ин кишвар қонунӣ кор карда бошанд. то ин дам шаҳрвандони хориҷӣ барои гирифтани бимаи ҳатмии тиббӣ бояд ҳадди аққал 3 сол дар Русия фаъолият менамуданд. дар ҳамин ҳол ҳукумати Русия як пешниҳоди дигари вакилонро, ки ба пулфиристии муҳоҷирон ба хориҷа рабт дорад, ҷонибдорӣ накардааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ. ҳукумати Русия тарҳи қонунеро ки барои муҳоҷирон аз маошашон бештар пул фиристодан ба хориҷро манъ мекунад рад намуд. нашрияи Коммерсант рӯзи 1 декабр навишт, дар посухи ҳукумат ба ин лоҳия гуфта шудааст, ки он ба ислоҳи ҷиддӣ ниёз дорад. лоҳияи мазкур моҳи сентябри имсол аз ҷониби вакилони ҳизби Одамони нав ба Думаи давлатии Русия пешниҳод шуда буд. муаллифон дар шарҳи он гуфта буданд, ки мавҷуд набудани назорати қонунӣ дар ин самт шароитро барои қонунигардонии даромадҳои ғайриқонунӣ, гурез аз пардохти андоз ва баровардани сармояи Русия ба хориҷ фароҳам меорад. муаллифони ташаббус соли 2023-ро мисол оварданд, ки муҳоҷирони корӣ ба хориҷа беш аз 18 миллиард доллар фиристоданд ва ин рекордӣ мебошад. вакилон изҳор доштанд, ки лоиҳаи онҳо интиқоли пулҳое, ки манбаашон ҷое ҳуҷҷатгузорӣ нашудааст, монеа мешавад. аммо ба бовари ҳукумати Русия, ташаббуси мазкур баръакс метавонад ба натиҷаҳои муқобили ҳадафҳои зикршуда, яъне фаъолияти меҳнатии ғайриқонунӣ ва афзоиши ҳаҷми содироти асъори хориҷӣ боис гардад. назорат болои пули муҳоҷирон иқдоми нав нест. моҳи майи соли 2025 қоидаҳои фиристодани пул аз Русия тағйир ёфт. бар асоси тартиби нав, шаҳрвандони Русия ва ҳам хориҷиён бидуни кушодани суратҳисоби бонкӣ дар як вақт аз 100,000 рубл бештар интиқол додан наметавонанд. иқтисоди Тоҷикистон ба пули муҳоҷирони корӣ сахт вобаста аст, ки солона ба кишвар садҳо миллион доллар мефиристанд ва ба беҳтар шудани зиндагии хонаводаҳои худ ва ҳамин гуна пешрафти иқтисоди кишвар саҳм мегузоранд. мақомоти расмии Тоҷикистон аз соли 2013 нашри интиқоли пули муҳоҷиронро ба кишвар баст карданд. аз моҳи августи соли 2022 бонки марказии Русия низ иттилоотро дар мавриди интиқоли пулҳои фаромарзӣ, ки рӯзноманигорони тоҷик ба он такя мекарданд, қатъ намуд. ҳоло иттилои интиқоли пул танҳо аз сӯи созмонҳои байнулмилалӣ дар муддати камтар аз 1-3 моҳа нашр мешавад. طبق گزارش بانک جهانی سال 2024 مبلغ فرستاده مهاجران 45% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داد. سال 2023 مهاجران به تاجیکستان 5 میلیارد و 700 میلیون دلار فرستادند که برای کشور مبلغ رکوردی به حساب می رود. رو میاریم با موضوعهای دیگر. پیوندان یک سرباز ففتیده از رئیس جمهور و دیگر مقامات دخلدار طلب دارند که مرگ پسرشان تحقیق شود و گناهکاران جزا بگیرند. رمزی کالونوف ساکن 19 ساله شهر دوشنبه ماه اپریل امسال به ارتش رفت و آخر ماه نوامبر جسدش را به نزدیکان دادند. مقامات سبب مرگ او را بیماری دل گفتند، اما نزدیکان سرباز ففتیده به این باور ندارند. ادامه موضوع در گزارشی همکارانم مولارجب یوسفی و براد یوسفی. مادرش چقدر آرزو و هوس‌ها داشتم. 5 روز است که این خانواده مقیم دوشنبه ماتم دارد. روز 29 نوامبر پیکر پسری 19 ساله این زن را از محل خدمتش به خانه آوردند. رمزی کالونوف 8 ماه اخیر در یک از قسم‌های نظامی نیروهای مرزبانی در شهر استرافشان خدمت می‌کرد.
ساعت 1 شب 29 ساعت 1 شب پسرمون را آوردن با اسکوری آوردن خونه. ما دویده کده کفنش را اوی کردم. نیمی سرش نبود از قرطق تا نوفش پسرم چوکش کرده بودن. وای مایلا دیلش زده باشه و دیل با سر چی دخل دارد؟ مقامات به نزدیکان رمزی کلانوف گفتند سبب مرگ او بیماری قلب بوده است. یک فرمانده قسم نظامی که این جوان در آنجا خدمت میکرد به رادیوی آزادی گفت که دادستانی حربی ولایت سوخت مرگ رمزی کلانوف را تحقیق دارد، اما نزدیکان این سرباز ففتیده میگویند که به آنها رسما یگان سند مرگ فرزندشان را پیشنهاد نکردند. یگان کماندیر نمیگه که هیچ خیلی شده مثالی گپمو بچه را امی تکردن که پشتی کلش نبود. باور میکنی انا میجه پولنوسی ارماتور قطی زدن. رمزی کلانوف پس از 2 سال کار از روسیه به تاجیکستان اخراج شده. ماه اپریل سال 2025 او را به صف ارتش فرستادند. نزدیکانش میگویند که به آنها وعده دادند که رمزی را به یکی از قسم‌های نزدیک به جای زیست معین میکنند. در نهایت رمزی را به یکی از قسم‌های حربی استرافشان بردند و نزدیکانش دوام 8 ماه خدمت بار او را ندیدند. من زنگ میزدم، ای احوالش خبردار میشیدم. یگان بار شکایت نکرد. اما خمی گفتم آخه وای بسیار پسری خیلی بگیم وای مادر کلان کرد نکی شیر بچه کلان کردم. هیچ وقت سیری دیلی خودشان نمیگو که مادر زیق نشود. نزدیکان سرباز ففتیده رمزی کلانوف از رئیس جمهور و مقامات دخلدار میخواهند مرگ پسرشان تحقیق و گناهکاران آن جزا گیرند. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح تاجیکستان از جمله در بخش مرزبانی حادثه نو نیست. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن چند سرباز ثبت شده بود. روز 1 دکبر در عرفه دیدار فرستاده خاص پرزیدنت آمریکا با رهبری روسیه که امروز در مسکو مد نظر است، فرماندهان بلندپایه روسیه خبر دادند که شهر پاکروفسکی ولایت دونتسک به تصرف نیروهای روسیه گذاشته است. سردار استادی نیروهای مسلح روسیه افزود که نیروهای این کشور در ولایت دنیپروپتروفسک هم در حال پیشرفت می باشند. ولی صبح 2 دکبر فرماندهان اوکراین این ادعا را رد نموده ابراز داشتند که قسمت شمال پاکروفسک همانو زیر نظارت سربازان اوکراینی قرار دارد. حالا گزارش را از دهه پاکروفسک واقع در ولایت دنیپروپتروفسک اوکراین پیشکش شما میکنیم. خبرنگار تلویزیون نستایش وریم اطلاع میدهد که سربازان اوکراینی تلاش دارند مردم آسایشته را از این منطقه بیرون برارند. نیروهای روسیه به درونتر ولایت دنیپروپتروفسک حرکت میکنند. پلیس اوکراینی خانه به خانه گشته اهالی را به ترک حتمی شهر و دهات واقع در نزدیکی خط جنگ وادار میکند. در خانه کی هست؟ واحد ویژه پلیس به ساکنان پاکروفسک میگوید که همه کودکان باید بیرون برده شوند. دهه استراتژی در بین راه دونتسک و زاپاروژیه جایگیر است. اینجا جهان متمدن دیگر تمام می شود. خطرناک است چون خط جنگ نزدیک می شود. اینجا همیشه حمله های هوایی و تیراندازی است. نزدیکتر می آیند. این زن به پلیس می گوید که دخترش الکی به نزد خویش و تبار فرستاده شد. پیش آنها رفته می توانید؟ بله. آیا شوهر شما می تواند با کودک عکس گرفته اثبات کند که در دنیپرو است؟ این افسر میگوید برای بیرون بردن مردم هر دقیقه و ساعت غنیمت است. دهه یا زادگاه خود سرگئی هم در خط جبهه است. خانه ما از دست رفت. برای همین مثل بسیاری ها دهه را ترک کرده در خانه اجاره می ایستیم. البته مشکل است ولی حالا وضعیت همین گونه است. اولگا بار دوم است که خانه‌اش را ترک می کند. بори дуюм аст. бори аввал аз минтақаи Донецк рафта будам. бо духтарам зиндагӣ мекардем. вай ба қарибӣ кӯдакдор шуд. ӯ бо кӯдакаш каме пештар рафт. духтарам ба такрор мегуфт ки бояд биравем, вале ман кашолкорӣ мекардам. ارتش روسیه در منطقه دنیپروپتروفسک پیشرفت‌های جدی کرده و به پاکروفسک هرچی نزدیکتر می شود.
خط جبهه 10 کیلومتر دورتر است. چند پیش اینجا زندگی جوش میزد. مغازه و قهوه خانه ها باز بود و مردم گشت و گذار میکردند. ولی چند ماه آخر همه چیز عوض شد. حالا خراب بازار و ساکت است. وسیل عادتاً در این سوپرمارکت خرید میکرد. حالا آن به خاکستر تبدیل شده است. همه چیز عالی بود تا زمانی که روسیه در فکر وسیع کردن امپریاش نشد. خانه ها بلنگار و مردم کشته شدند. چی مگر اینها هدفهای نظامی هستند؟ وسیل میگوید همه همسایه هایش رفتند چون وضع تا رفت بدتر می شود. شما برنامه اخباری رادیوی آزادی را تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. خشکسالی دراز در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تا به حد احوال مردم و کشاورزان را بد کرده است که دیگر در نمازهای جمعه از خدا نه طلب بخشیدن گناه بلکه باران را درخواست میکنند. روز 28 نوامبر امسال هنگام نماز جمعه در یکی از مسجدهای مرکزی شهر دوشنبه و همچنین یک مسجد تاشکندی ازبکستان همه دستی دعا برداشتند که بلای خشکسالی و کمبارانی را خدا از سر آنها دور کند. همکارم طاهری سفر در این باره معلوماتی بیشتر دارد. دعا با طلب بارانی که از اول تابستان تا کنون در وادی‌های تاجیکستان شاید فقط یک بار ریخته باشد. خشکسالی که آن را پیامد تغییر اقلیم می‌دانند، مشکلات زیادی را بر سر مردم آورده است. رودخانه‌ها کم‌آب و یا خشک شدند، کشتی تیره‌ماهی مردم هم بی آب مانده و نسبزیده است. مدتی هست که کمبارانی یا بی‌بارانی هست. حالا این خطر کشوری ما و بسیاری کشورها رو خیلی تهدید کرده شده است. خطر خیلی جدی هست. برای همین ما پیش از اذان نماز جمعه دعای برای باران دعا میکنیم. تاجیکستان که 60% آب کشورهای آسیای مرکزی خانه 80 میلیون نفر از آن سرچشمه میگیرد، سال به سال گرم، خشک و تفسان می شود. هزاران پیریخ کشور بخار و ناپدید شدند. مقامات امسال یک سببی اصلی کمبود نیروی برق را هم در کم شدن مجرای آب و آب انبارها خواندند. روز جمعه 28 نوامبر نه تنها در مسجدهای تاجیکستان بلکه در شهر تاشکند هم با طلب باران دست به سوی آسمان برداشتند و گفته اداره هواشناسی ازبکستان شهر تاشکند در 170 سال گذشته شاهد چنین خشکسالی نشده بود. فرید سفر محمد از دانشمندان تاجیک مقیم امریکا از جمله آنها است که به این بحث هم پیوسته است. او گفته است دعا برای باران کارآمد نیست و چنین افزوده است. وقتی که جامعه ما همچنان سبب بارش را مداخله الهی می‌داند و به جای پژوهش و بررسی علمی به مراسم دینی تکیه می‌کند، مردم به ویژه نسل جوان را از علم، مهندسی و حل مسئله بر اساس شواهد دور می‌سازیم و تنبلی ذهنی را تشویق می‌کنیم. اما یکی از کاربران دیگر خود انسان‌ها را سببگار گرمایش کره زمین خوانده دعای خش را در فیسبوک نوشته است که یک پارچه‌اش هم چنین است. پروردگارا، ما بندگانت زمین را هر گونه‌ای که توانستیم استفاده بردیم، خراب کردیم. هدایت کن تا بندگانت راه حل این مشکل را با عقل و علم یابند، تا باغ‌ها بیابان و چشمه‌ها خشک نشوند، تا زمستان برف بارد و بهار و تیره‌ماه بارانی رحمت و تابستان گرم و راحت بخش بماند. وگرنه بندگان خودخواه را سفیده جسمشان از گرمی بلند میپزد، آنگونه که تخم در تابه تفسان. پروردگارا هرگز چنان روز را نصیبی بندگانت نکن. آمین. دوستان مهربان، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. چون همیشه خبرهای بیشتر از این را شما میتوانید در سامانه azadi.org پیدا کنید. این صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک در خدمت شما ایزان است. اگر خود شما هم شاهد خبر یا حادثه شدید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. فراموش نکنید فردا باز در خدمت شما قرار میگیریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.